قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل عام کریں، یہ بھی سفر کریں گے فیضان مرشد کے اسلام۔ ڈھاکہ بھی تو نظر آ رہا ہے یار، سبحان اللہ۔ میرے ابھی توجہ گئی، لکھا ہوا ہے جامعۃ المدینہ ڈھاکہ۔ عبد المبین بھائی تو فرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہے جامعۃ المدینہ یہ بھی، تو انہوں نے تو بے اعلان بھیج ہی دیا نا 3 دن کے مدنی قافلے، بلکہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کا۔ جی 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 جی، اور 3 دن بھی آپ نے فرمائے تو انشاءاللہ بنگلہ دیش والے بھی جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم۔ کفن دفن۔ اور 10 دسمبر سے ملک و بیرون ملک سے 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی بھی وہ ترغیب ہے، ہاں ماشاءاللہ۔ ترکیب بھی ہے انشاءاللہ، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 10 دسمبر 12 ماہ کے مدنی قافلے، تو اس کے لیے بھی اس طرح بھائی تیار ہوں اور تیار کیے جائیں، اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں کی دھوم دھام۔ حضور ایک بڑا زبردست اعلان آیا ہے، آپ کو انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی۔ ہماری نعت خوان مجلس کے جو نگران ہیں حاجی اشفاق، انہوں نے میسج بھیجا ہے کہ انشاءاللہ نعت خوان بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، جیسے اعلان ہوا فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ سبحان اللہ کی زوردار آواز آئی ہے ابھی ہمیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ظاہر مبلغین سے، ذمہ داران سے، نعت خوانوں سے بھی بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں نعت خوان ہے تو وہ دور دور بھی جا کر ان کا بیان سنتے ہیں، مبلغین سے نعت خوانوں کی نعتیں سنتے ہیں۔ تو ابھی فوراً رابطہ کر لیں، کیونکہ اب تو جب امیر ارسل فرمایا، مجلس نے بھی کہہ دیا کہ سب نے جانا ہے، تو نعت خوانوں سے بھی رابطہ کر لیں کہ حضور آپ کا سفر کہاں ہوگا، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی بسوں کی بسیں روانہ ہوں گی، ہو سکتا ہے ٹرینیں بک ہو جائیں، بوگیاں بک ہو جائیں۔ کیا فرماتے حضور؟ ان کا تو مجھے خصوصی کارکردگی بھی بھیجنا کہ کتنے نعت خوانوں نے سفر کیا۔ ماشاءاللہ، اور جدول کے مطابق کرنا، یعنی اپنے حساب سے نہیں چل رہا ہے، جو دعوت اسلامی کا جدول ہے مدنی قافلے کا، اس کے مطابق کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے ایک نعت خواں جو ہے نا ایک مدنی قافلے میں وہ شامل کر لیا جائے۔ خالی یہ نعت خواں جائیں گے تو محفلیں جمع کے واپس آ جائیں گے تو اپنے کیا کریں گے؟ محفلیں تو جماتے رہتے ہیں، محفل بھی جمع نہیں ہے، جو اپنے جدول میں ہوتا ہے، اور وہ جو بھی سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کرنا ہے۔ تو ایک نعت خواں ایک مدنی قافلے میں انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی بڑا رنگ بھر جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اور جو نعت خواں مجلس میں شامل نہیں ہے، رکاوٹ ان کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، دنیا بھر کے نعت خوانوں کو دعوت ہے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی، آپ سب کی ہے دعوت اسلامی، اور سب اس میں مدنی قافلے میں سفر کریں۔ قاری صاحبان کا دیکھو کیا پیغام آتا ہے، قاری صاحبان بھی تو ہے نا یار اپنے پاس، کتنے سارے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی اب کوئی پتہ نہیں ان کی مجلس ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پتا مجھے، تو یہ بھی کوئی پیغام آنے دیں، یہ قاری صاحبان بھی پیچھے نہیں ہے، ہر مدنی قافلے میں ایک قاری صاحب ایک نعت خواں، واہ، نہیں آ گیا دمدماٹی ہو جائے گی۔ بابا، آ گیا یہ ہمارے لیاقت بھائی کا پیغام آ گیا کہ مدرسۃ المدینہ بوائز سے بھی امیر ارسل نے جو تاریخ دی ہے اس میں 3 دن بھرپور مدنی قافلے سفر کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ۔ فاروق جیلانی یہ بھی انہوں نے بھیجا ہے، اسی طرح ہمارے اشفاق بھائی KPK کے جو ہمارے صوبائی مشاہد کے نگران ہیں، انہوں نے بھی نیت بھیجی، حاجی یافور نے وکلا کے مدنی قافلے، ان کا بھی پیغام بھیج دیا، اسی طرح مختلف جو ہے وہ الحمدللہ میسیجز آ رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے تو انشاءاللہ کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے گا کہ ہر شعبے والوں کی کارکردگی یوں بن جائے، اور آپ کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے کہ اس طرح کی نیتیں بھی ہیں، اور یہ وکلا تو نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ یہ بھی بوگیاں اور ٹرینیں بک کرا لیں اور چلے جائیں یہ بھی مدنی قافلے میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجلس مالیات والے اسلامی، کیا بات ہے، مجلس مالیات والے اور حج و عمرہ والے بھی انشاءاللہ، اور میں بھی سفر کروں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ہر رکن شورا کو بھی سفر کرنا چاہیے،
तो मदनी काफिला तो मदनी काफिला, वो एक ही धुन हो कि मदनी काफिला 23, 24, 25 या 24, 25, 26 दिसंबर। फोन पर बात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहे काफिले में चलो, 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 चलो। सल्लू अला नबी। किसी भी घर, बिल्डिंग, इमारत या सोसाइटी की तामीरात के दौरान एक ख़ास काम किया जाता है कि जब बुनियादें डाली जाती है तो उस वक्त हमारे माशरे में लोगों का ये रवैया, ये अमल बहुत मशहूर है कि वो सदक़े की नीयत से बकरे या बकरा मंगवाते हैं। ये सदक़े की हद तक तो बकरा मंगवाना और उसको अल्लाह की राह में ज़िबा करना तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद लोगों का एक ख़ास अमल देखने को मिलता है कि वो इंटरेस्टिंग अमल कुछ यूँ है कि जब घर की बुनियादों में बकरे का खून डाला जाता है तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये खून डालना ज़रूरी है। और इसको ज़रूरी क्यों समझते हैं? वो इसलिए समझते हैं कि जब खून घर की बुनियादों में डाला जाएगा तो वहाँ पर जो भी जिन, भूत, आसेब वगैरह है वो खून लेकर वहाँ से चले जाएं। एक और मज़े का सीन छत भराई के वक्त होता है। वो सीन क्या होता है कि जब ठेकेदार और मज़दूर की तरफ से बिरयानी की देग या देगों की डिमांड की जाती है। इन लोगों का ये कहना है कि अगर छत भराई के दौरान बिरयानी की देग ना मंगवाई गई तो छत गिरने के खतरात बढ़ जाते हैं और तामीरात के दौरान या बाद में छत गिर भी सकती है। प्लीज़ शेख, अब आप ही बताइए, इमारत की बुनियादों में खून डालना और छत भराई के वक्त बिरयानी की देग मंगवाना क्या है हकीकत, क्या अफसाना? ये हमने भी बहुत जमाने से ये चला आ रहा है सिलसिला, देखा है, सुना है, शायद देखा भी है कि बकरा इस तरह ज़बह करते हैं कि इसका खून जो है बुनियादों में गिरता है। तो हमने ये सुना था कि इसको खून पिलाते हैं इमारत को ताकि ये इमारत गिरकर इसमें रहने वालों का खून ना पिए। तो पहले से बकरे का खून पिलाकर इसको इमारत को जो है वो एक तरह की रिश्वत दे दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ढकोसला है, ये वो गलत तरीका है। हाँ, बकरे काटे इस नियत से कि सदका करे, राय खुदा पे तकसीम कर दे तो सदके को बला नहीं फलांगती, ये तो हदीस शरीफ है। बला माने आफत, मुसीबत। तो इमारत पर के जरिए को मुसीबत आने वाली थी तो ऐन मुमकिन है कि ये ज़बा करके जो गोश्त तकसीम किया गया तो उसकी बरकत से ये बिल्डिंग गिरे नहीं और लोगों की जानी माली हिफाजत हो, नुकसान न हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन इसको जरूरी न समझे और खून का एक कतरा भी इमारत की बुनियाद में डालना नहीं है, ये नापाक है। बहता खून जो ज़बा के बाद निकला वो नापाक होता है और बिला वजह किसी पाक चीज को नापाक नहीं करना चाहिए। रही बिरयानी की देग, तो ये मजदूरों ने मतलब कोई तरकीब निकाली होगी, जैसे वो सफर का आखिरी बुध भी मजदूर ज्यादा बनाते हैं, छुट्टियां करते हैं, मिठाइयां खाते हैं। हालांकि आखिरी बुध का भी तस्वुर जो है ये ऐसा नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत मिली थी और सैर व तफरी के लिए गए थे, इस तरह का कोई मतलब नहीं है, हदीसों में सबूत नहीं है। बल्कि माज़अल्लाह उस वक्त मर्ज ने ज्यादा मतलब है कि वो जोर दिखाया था, ये है अलबत्ता। तो आखिरी बुध का भी इस्लाम में तस्वुर नहीं, ये कारीगरों में, मजदूरों में ज्यादा ये चीज राइज हो गई है। तो इसी तरह ये बिरयानी भी किसी ने चला दी होगी,
अब बिरयानी से हो सकता है आगे पिज्जे पराठे आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर इमारत बनाने वाला छत भराई की खुशी में, हर छत भराई की खुशी में अगर मजदूरों को बिरयानी अपनी मर्जी से शौक से खिलाता है तो फिर इसको चाहिए गोश्त की नियाज की भी नियत कर दे, सवाब का हकदार होगा। और अगर मजदूर जबरदस्ती मांगते हैं और अपना हक समझते हैं तो ये मजदूर की गलती है। मजदूरों की उनको जबरदस्ती नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि बिला वजह सवाल भी नहीं करना। ये सवाल है नहीं है कि हमको बिरयानी खिलाओ, आपको मजदूरी मिल रही है, अपने पैसों से मंगाओ बिरयानी। अगर आशिका रसूल ठेकेदार जो है वो नियाज की नीयत से करते भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मजदूरों के मुतालबे में मजदूरों को ठंडा करने के लिए ये थोड़ा इसमें खराबियां हैं। और अगर मजदूरों की तरफ से शर पहुंचने का अंदेशा है तो फिर नियाज की नीयत से भी खिलाएंगे तो रिश्वत तो कहलाएगी नहीं है, तो गुनाहगार होंगे। तो इसलिए मजदूरों को तो चाहिए मुतालबा ना करें। छत भराई की खुशी ये जो इमारत बनाता है उसको होती तो होगी, राजी तो होते छत भर गई। तो इस खुशी में अगर ये रवाज डालते हैं कि मजदूर मांगे नहीं, मांगे तो देना नहीं है, और बिल्ला मांगे अगर रोज़ की नियाज कर दें, या मुहर्रम का महीना है तो खासकर करबला वालों की नियाज कर दी, तो जैसे जैसे खास अय्याम आते हैं ऐसे मौके पर अगर वो छत की भराई होती है उन बुजुर्गों की नियाज कर दिया करें तो ये अच्छा काम होगा, इसकी भी बरकतें तो मिलेंगी। मगर ये मर्जियात पर हो, इसको कंपलसरी ना समझा जाए कि नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, यूं हो जाएगा, छत में दरार पड़ जाएगी या छत गिर जाएगी माज़अल्लाह, ऐसा कुछ भी तस्वुर नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर मज़दूर इसका मुतालबा करते हैं और मालिक खिलाना चाहता नहीं है लेकिन मज़दूरों के तरफ से शर पहुंचने का अंदेशा हो तो अब इस मालिक का खिलाना क्या इसके अपने हक में भी रिश्वत होगा? मालिक गुनाहगार नहीं होगा, खाने वालों के हक में रिश्वत है। ये जो मजदूर जो खाएंगे लेंगे ये इनके लिए रिश्वत है, गुनाहगारों के मजदूर। और रिश्वत में ये होता है कि कब्जा पाया नहीं जाता, तो जितना इस तरह का हराम का खाया ये मालिक को पेमेंट करनी होगी। अब मालिक अपनी खुशी से माफ कर दे वो अलग चीज है, वरना ये कहे उसके ऊपर तकाजा दुनिया में भी रहेगा आखिरत में भी रहेगा कि ये पेमेंट करे, क्यों खाया इस तरह। तो जो इतनी मजदूरी मिलती है अच्छी खासी, अब तो दिहाड़ियां हो गई हैं, तो जो भी दिहाड़ी हो जो भी तय हो गया, अब इससे ज्यादा मांग नहीं सकता। इसमें मांगने के अलावा अब इसका उर्फ हो चुका है, ये यानी तो शर से बचने वाला वो तो मैं अर्ज कर चुका जी कि वो तो रिश्वत हो जाएगा ना। ये मैं अर्ज किया था मैंने, हो सकता आवाज मेरी बराबर पहुंची ना हो, ये पहले ही मैंने उसमें जवाब के दौरान अर्ज कर दिया था। अगर शर पहुंचने का अंदेशा है या शर की वजह से शर से बचने के लिए मकान मालिक इनको बिरयानी खिलाता है, जब तो ये उनके हक में रिश्वत है, ये मैं बोल चुका हूँ। इसमें अब ये सवाल में तो फरमाया इन्होंने, बयान किया इन्होंने कि मुतालबा करते हैं, लेकिन अब जो मालूमात है उसमें ये है कि मुतालबे की इस तरह की आम तौर पे नौबत आती नहीं है। इसका तकरीबन जगह पे उर्फ ये बन चुका है कि आम तौर पे, यानी मुतालबे का तो नहीं मालूम, आम तौर पे ऐसा होता है कि जब छत भराई होती है तो बाकायदा वो नियाज करते हैं और उसमें एक बड़ी तादाद होती है जिनकी नियाज ही की नीयत होती है, वो खिला रहे होते हैं, मज़दूरों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी देते हैं। इसमें वो ये तो अच्छा काम है, सवाब का काम है, अगर सवाब ही नहीं से करेगा तो मुतालबे के बगैर है तो मदीना कहीं मुतालबा होता होगा कहीं नहीं होता होगा। अब कई ऐसे भी तो होते हैं ना जिनको नियाज समझ में नहीं आती, तो उनसे निकलवाते होंगे मजदूर लोग, तो निकलवानी भी नहीं चाहिए। जो नियाज को ना माने उससे जबरदस्ती नियाज करवाने से फायदा क्या होगा, इसका खाना भी फिर नुकसान ही करेगा शायद। सखी के माल में शिफा होती है और कंजूस के माल में वबा, ये कहा जाता है। जो रिवायत आपने इरशाद फरमाई है जामे सगीर के अंदर अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने
نقل فرمائیے کہ طعام السخی دواء و طعام الشحیح داء، یعنی جو سخی ہے اس کا کھانا دوا ہے اور جو بخیل ہے اس کا کھانا بیماری ہے۔ سخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ تو چندے کی رقم سے جو مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو کیا اس میں بھی بریانی کی دیگ بنائی جائے گی؟ وہ ٹھیکیدار اپنے پلے سے اگر کرتا ہے تو یہ کرتے ہوں گے ٹھیکیدار اپنے پلے سے ہی، یہ مسجد کی بھی ٹھیکے دیے جاتے ہیں نا، اب ٹھیکیدار کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے، جو بھی طے ہو گیا مزدوری جو بھی بنانے کا تو وہ طے ہو گیا۔ اب اس میں نیاز کا شرط تو ہوتی نہیں ہے کہ اس میں نیاز کروں گا اور اس کی اتنی رقم آپ کو دینی ہوگی، ایسا کچھ تو ہوتا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے کہ چندے سے نیاز کرنی پڑے گی جو مسجد کا چندہ تعمیر کے لیے ہے، تب تو زیادہ نیاز نہیں کر سکتا۔ ہاں نیاز کے لیے اگر مسجد والے کسی پارٹی سے الگ ترکیب بناتے ہیں کہ بھئی یہاں ان کو نیاز کھلانی ہے مزدوروں کو، اور کسی پارٹی نے دے دیا بھئی کہا ٹھیک ہے گوشت پاک کی 11 دیں گے دیوانی، تو قبول ہے، سب کھائیں، ٹھیکیدار بھی کھائیں، مزدور بھی کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ آپ نے جو مدنی قافلوں کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو تقریباً اراکین شورا کی طرف سے پیغامات اپنے اپنے شعبوں کے حوالے سے بھی بڑے اچھے اچھے پیغامات ہیں۔ اصلاح اعمال کے ذمہ دار نے بڑا خوبصورت میسج کیا حضور کہ ہم تیار کر کے مدنی قافلے بھی سفر کرائیں گے، یعنی یہ انہوں نے ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا کہ مدنی قافلے میں ایک تو ہے کہ میں سفر کروں گا، دوسرا یہ کہ میں تیار بھی کروں گا اور پھر سفر کراؤں گا، تو یہ بھی ایک اچھا انداز ہے کہ اگر اس کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے، ہماری دعوت سے کوئی آیا مدنی قافلے میں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ ماشاءاللہ، ایسے تو کئی ذمہ دار کرتے ہی ہوں گے، ظاہر کیا ہے اکیلا کوئی سفر تھوڑی کرے گا، وہ دوسروں کو تیار کرتے ہی ہوں گے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا تو اب یہ قوم ٹوٹ پڑے گی مدنی قافلوں کے لیے، ایسا ہوئے گا نہیں، جوڑے گھسا دیتے ہیں سمجھے، یہ ہاتھ اٹھانے والے ہیں نا یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر جب نیچے کرتے تو کھینچ کے ان کو ہاتھ پاؤں سب اٹھانے پڑتے ہیں، پھر جا کر مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہوں گے۔ اس میں بعض آدھے رستے سے نکل جاتے ہوں گے، بعض این ٹائم پر بیمار ہو جاتے ہوں گے، کسی کی ماں بیمار ہو جاتی ہوگی این ٹائم پہ، بڑے مسائل ہوتے ہیں مدنی قافلے میں، جو کہ وہ مطلب آپ ولیمے کی دعوت دو، بریانی کی دعوت دو، ماں بیمار ہوئی تو کھاٹ پہ بیٹھ جائے گی، بیٹھ کے ودا کرے گی بیٹا مرغیاں کھائے بغیر مت آنا، میری فکر مت کرنا، مدنی قافلے کا نام ماں بیٹھے بیٹھے لیٹ جائے گی میں بیمار ہوں۔ ہاں یہ ایک میں مبالغہ سمجھو جو بھی سمجھو ماحول دیکھا ہوا ہے نا، مجھے سارا ہفتہ دندناتے پھرتے تھے، جب میں عوام میں ہوتا تھا ہفتہ بار اجتماع کی دعوت دیتا تھا تو کسی کی ماں بیمار ہو جاتی تھی، کسی کی بائیڑی اکیلی ہو جاتی تھی، میری بیوی اکیلی ہوتی ہے۔ ارے سارے ہفتے یار تو نوٹیں جمع کرتا ہے تب بیوی اکیلی نہیں ہوتی یار، سارا ہفتہ مطلب نوٹیں گنتا ہے تو تیری ماں بیمار نہیں ہوتی۔ جمعرات کو بولتا ہوں کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ کے لیے آ جا، تو میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، تو کیا لگا رکھا ہے یار؟ نہیں اجتماع میں نہیں آنا تو کائے کو مطلب سب کو بستر میں سلا رہے ہو یار، نہ بول دو کیا مجھے نہیں آنا، تو یہ مطلب ہے دنیا یار، جھوٹ سچ سب سے، واقعی بعضوں کی ماں بیمار بھی ہوتی ہوگی لیکن مطلب دنیا دیکھی والی ہے۔ ہاں دعوت آتی ہے، مالدار کی شادی کی دعوت 15 میل دور، تو ماں بھی بیمار، باپ بھی بیمار، جو بھی بیمار ہے سب تندرست، یہ پہنچ جائے گا، کچھ پرواہ نہیں ہے، دوسرے شہر پہنچ جائے گا پیسے کمانے کے لیے، دوسرے ملک چلا جائے گا پیسے کمانے کے لیے، اور گھر سے نکل کر 2 قدم پر مسجد میں مدنی وہ اجتماع میں آنے کے لیے سب بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں اکیلے ہو جاتے ہیں، اس کے بغیر مطلب وہ گھر سنا سنا ہو جاتا ہے سارا، یا ڈاکو لوٹ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ جنہوں نے مدنی قافلے کی نیت کری مہربانی کر کے ضرور سفر کرنا، اور جنہوں نے نہیں کی وہ کر لینا، اور عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ خالی ہاتھ اٹھا ہوا دیکھ کر یا میرا اعلان سن کر یا ترغیبات سن کر مدنی چینل پر یہ سمجھ نہیں لینا کہ ٹرینیں بھر جائیں گی، ٹرینیں بھرو یا نہ بھرو، آپ کم از کم بسیں بھرنے کی تیاری کر لو، اور ایک ایک کو گھر سے لانا ہوگا، بار بار فالو اپ کرنا ہوگا کہ ہاں بھائی آپ نے کہا تھا تیاری کر لی ہے نا، ہاں بھائی کتنے بجے نکل رہے ہیں آپ،
फुला मस्जिद में इतने बजे जमात है, वहां जमा होंगे हम। ये सब करते रहेंगे, जो यानी कि हरकत में बरकत है। जो कोशिश ज्यादा करेगा वो मदनी काफिलों के मुसाफिर ज्यादा बनाने में कामयाब होगा। जो खाली ऐलान पर बैठा रहेगा तो ये खुद अपना देख ले कहीं सुस्त ना पड़ जाए। तो 4 एक को तैयार कर लेगा ना तो खुद सुस्ती आएगी भी ना, तो गैरत आएगी कि यार 4 को मैंने तैयार किया, मेरे को ढूंढने किया, तो चलो मैं भी चलता हूँ। यूं भी हो जाएगा क्या? तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, बैंक हैदराबाद, उम्र तकरीबन 65 साल। हजरत मेरी प्रॉब्लम थी है, संजले दुआ भी फरमाई दियो। अल्लाह अल्लाह, अरे भाई बुजुर्ग अच्छी हुई यार, करो प्रॉब्लम थी समझिए ना, ये करो छुआ। अच्छा ये रेशा रेशा कपाटी जी जी अल्लाह अल्लाह, वो पंजे राशा ये गालिबन इन जो ताल्लुक हो जाए पंजे रेशा नसू जो होंगे ना पंजे वेन ना पट्टा गालिबन पट्टे से जो ताल्लुक है। अल्लाह करीम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अहमद रहम करे ना कि शिफा अता करे। पा पुराना मतलब घणो बेगारी आयूं, अल्लाह पाक रहमत जी नजर करे। इनमें आई कोई जो मशवरो गिनी गिंजा ये जो लाहौरी नमक जा गट्ठा हूंदा ना, ई जने राशे जे मरज में जाने हथ जो आंगड़ियों वड़ी उन्हनि थी ना, इनमें पा ई लाहौरी नमक जा गट्ठा बोयात में रखी गिंजे कर ना, इनसे फर्क पड़े। पर इनमें मुझे खबर नहीं हो, इतने कोई भी इलाज तबीब के मशवरे वगैरह ना करावे तो थोड़ी थोड़ी बार नमक रखना ना। अगर तबीब हाथ चो तो या कोई हकीम साहब शायद इनमें क्या मशवरो डीन तो क्या ही बराबर है ता अल्लाह करो तो इनमें आगे लाभ तीनों। लेकिन हर इलाज तबीब के मशवरे से करना चाहिए। इनको राशा हो गया हाथों में तो गालिबन ये पट्टा प्रॉब्लम है, पट्टों का, जिसको इंग्लिश में पट्टों को मसल्स, गालिबन मसल्स बोलते हैं। तो इसमें ये सुना हुआ है कि लाहौरी नमक जो है, जैसे मुझे भी कभी कभी होता है उंगलियां यूं, तो मैंने भी ये लाहौरी नमक रख के देखा है तो मैंने फायदा महसूस किया है। और मैंने अपने पास रखा भी है, ये एक साइड पे गट्टा रखा हुआ है, दिखाओ मैं दिखा दूंगा। ये लाहौरी नमक है, ये पिंक कलर का होता है। और ये जैसे उंगलियां कभी यूं यूं ऐसे आजमाइश करती है ना, जैसे इसको यूं करेंगे ना, मेरे पास इतना बड़ा गट्ठा भी है, वो यूं करके इसको रख कर यूं, तो मगर मेरा और ये आरिफ भाई का फर्क है। उनकी कपकपाटी है, कपकपाहट, मेरी कपकपाहट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि ज़ाहिर कब काम करते करते कलम पकड़ना दुश्वार, गिर जाए अपने हाथ से, लिखते हो तो बार बार कभी ऐसा हो के, या खाना खाते हुए कभी यूं यूं ये हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब से राजी हूँ। तो ये बात पर बात निकली तो अर्ज किया, तो ये एज फैक्टर है, ये भी मेरी उम्र इनसे बड़ी है, तो फिर भी एज फैक्टर ने इस उम्र में, बड़ी उम्र में कुछ तो टक टुक लगी रहती है। अब बंदे का भी जहन बन जाता है, किसी के इस तरह खाते खाते उंगलियां मुड़ जाए ना, पागल हो जाए। लेकिन मैं चुकाती हूँ, मुझे पता है तो मैं पागल नहीं होता। कभी यूं पकड़ लेता हूँ नहीं वाला, कभी यूं पकड़ लेता हूँ, तो गुजारा कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त नहीं होता, कभी कभार होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जैतून शरीफ का तेल की मालिश में करवाता हूँ, इस तरह में करते हैं तो इससे फायदा हो जाता है। फिर ये कि इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल कच्चा पका करनी, जैसे आधी चम्मच तेल है इससे शुरू करे और ये खाने में डाल दे, बस जायका नहीं होता ये, तो ये खा ले, तो फिर बढ़ाते बढ़ाते 1 चम्मच पर आ जाए, अगर मुआफिक आ जाए तो इंशाअल्लाह इससे भी ये पट्टे मजबूत होंगे और ये बीमारी चली जाएगी। लेकिन बात वही है
کہ میں کوئی مستند حکیم نہیں ہوں. یہ حکیم بھی جو بولے گا نہیں عام طور پر تو ہر مریض کو وہی نسخہ کام آئے ضروری نہیں ہوتا. اس لیے جو اپنا طبیب جو ہوتا ہے نا اس کو ہماری طبیعت پتہ ہوتی ہے, کیونکہ مزاج مختلف ہوتے ہیں. کسی کا گرم مزاج ہوتا ہے, سمجھو کسی کا یعنی کہ بلغمی مزاج ہوتا ہے, کسی کا صفراوی مزاج ہوتا ہے. تو جیسے بلغمی مزاج ہے کہ ٹھنڈی چیز کھائی, کھٹی چیز کھائی تو نزلہ لگتا ہے نا, تو جس کو زیادہ نزلے لگتے ہیں, کھانسیاں ہوتی رہتی ہیں, بلغم نکالتا ہے, یہ بلغمی مزاج ہوتا ہے. تو اس میں بعض غذائیں نہیں چلتی, اور جن کا بلغمی مزاج نہیں ہوتا تو ان کو یہ غذائیں چل جاتی ہیں. تو اس طرح دوائیں بھی چل جاتی, دواؤں کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ایک دوا سب کو کام نہیں آتی, الگ الگ. تو اسی لیے یہ تاکید ہوتی ہے کہ اپنے طبیب کے مشورے کے بغیر کوئی علاج نہ کیا جائے, کہ بعض اوقات ایک ہی دوا دوسرے کو کھڑا کر دے گی اور وہی دوا اس کو دوسرے کو لٹا دے گی, لمبا کر دے گی. دوا ایک ہی ہے, بیماری بھی ایک ہی ہے, ایک کو فائدہ کرے گی ایک کو نقصان کرے گی. ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا ایک ہی تو پھر ان ڈاکٹروں کی, طبیبوں کی, حکیموں کی ضرورت ہی کیا تھی. سب اپنے اپنے گھر کے ڈاکٹر ہوتے ہی نا, بتاتے رہتے ہیں, کسی کو تیرا دیتے ہیں کسی کو ڈبا دیتے ہیں, یہ گھر کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ مسئلہ بھی ہے فتح رضویہ شریف وغیرہ میں کہ غیر طبیب کا, جو ڈاکٹر نہیں ہے, طبیب نہیں ہے, غیر ڈاکٹر کا, غیر طبیب کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. ہاتھ سے مراد 5 انگلی والا ہاتھ نہیں ہے, یعنی اس کا علاج کرنا غیر طبیب کا یہ حرام ہے. طبیب اس کی مطلب تشخیص کر کے, اور بعض اوقات ایک مرض کے لیے ایک دوا مفید ہوتی ہے لیکن اس کو لگے ہوتے 3-4 مرض مریض کو, کہ یہ دوا اس مرض کو تو فائدہ کرے گی لیکن دوسرے